آج ہم آپ کو ایک ایسے شخص کی کہانی سنا رہے ہیں جس نے اپنے کریئر کا آغاز بطور ایک اسمگلر کیا، لیکن پھر وہ سونے کا کامیاب تاجر بن گیا، اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا جب اس کا نام پاکستان کے جوہری پروگرام سے بھی جوڑ دیا گیا۔ اس کہانی کا آغاز اپریل سن 1958 میں کراچی سے لاہور جانے والے ایک مسافر کو کراچی ایئرپورٹ پر روکے جانے سے ہوتا ہے۔ اس مسافر سے 3100 تولہ سونا برآمد ہوا۔ کراچی کسٹم حکام نے جب ایک پریس ہینڈ آؤٹ میں بتایا کہ انہوں نے مسافر سے 2000 تولے سونا ضبط کیا ہے، تو پولیس کی تحویل میں موجود اس مسافر نے ان کی تصحیح کی کہ سونا 2000 تولے نہیں بلکہ 3100 تولے تھا۔ یہ شخص جلد ہی جیل سے رہا ہو گیا اور صرف 5 ماہ بعد ہی قصور کے قریب واقع ایک سرحدی گاؤں میں نمودار ہوا، جہاں اسے امرتسر پولیس سے بچنے کے لیے سونے کی 45 اینٹیں بھاری وزن کے باعث چھوڑ کر فرار ہونا پڑا۔ پھر 6 سال بعد یہی شخص اس وقت دہلی پولیس کے ہاتھوں گرفتاری سے بچ نکلا جب وہ چاندنی چوک میں موتی بازار کے ایک تاجر کے ساتھ سونے کا ایک معاہدہ کر رہا تھا۔ وہ خود تو پولیس سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن اس کا ایک ساتھی پکڑا گیا، جس سے پولیس نے سونے کی 44 اینٹیں بھی برآمد کر لی۔ لاہور سے جاری ہونے والے ایک اخبار نے سن 1977 میں اس شخص کو کچھ ایسے بیان کیا: وہ ایک گولڈ کنگ ہے، ایک غیر معمولی شخص ہے جو بھیس بدلنے کا ماہر اور لومڑی جیسا مکار ہے۔ اس شخص کا نام پاکستان اور انٹرپول کی فہرست میں شامل تھا اور یہ اکثر دہلی، دبئی اور لندن کا سفر کیا کرتا تھا۔ یہ شخص کوئی اور نہیں، سیٹھ محمد عابد تھا، جو 9 دسمبر سن 2020 کو 85 برس کی عمر میں کراچی میں وفات پا گیا۔ سیٹھ عابد کو پاکستان میں گولڈ کنگ کی حیثیت سے بھی جانا جاتا ہے اور ان کا شمار ان امیر ترین افراد میں بھی کیا جاتا ہے جن کی دولت کا انحصار سونے کی سمگلنگ پر تھا۔ کہا جاتا ہے کہ سمگلنگ کے کاروبار میں سونے کا بادشاہ بننے کے لیے سرحد کے آر پار اپنے نیٹ ورکس قائم کرنا بہت ضروری ہوتے ہیں، اور ریاستی اشرافیہ اور سرکاری افسران کے ساتھ تعلقات قائم کرنا اس سے بھی ضروری ہوتا ہے، ورنہ یہ کاروبار نہیں چل سکتا۔ اس کے علاوہ معاشرے میں اپنا مقام قائم کرنے کے لیے اخلاقی بنیادوں پر خیر سگالی کا ایک وسیع نظام بھی قائم کرنا پڑتا ہے۔ سیٹھ عابد کا عروج بھی پاکستان اور انڈیا کے سرحد پر ہونے والی سونے کی سمگلنگ کا مرہون منت تھا۔ وہ قصور کے سرحدی علاقے میں پیدا ہوئے اور وہیں پر پلے بڑھے، جہاں ان کے شیخ تجارتی قبیلے کے لوگ ہندوستان کی تقسیم سے پہلے کلکتہ سے چمڑے کی تجارت کیا کرتے تھے۔ سیٹھ عابد سن 1950 میں اس وقت کراچی منتقل ہو گئے جب ان کے والد نے کراچی کے صرافہ بازار میں سونے اور چاندی کا کاروبار شروع کیا۔ کچھ ایسے ماہی گیر جو دبئی سے کراچی سونے کی سمگلنگ کرتے تھے، ان سے ملاقات کے بعد سیٹھ عابد نے سونے کی سمگلنگ کی دنیا میں قدم رکھا۔ 50 کی دہائی کے اختتام تک انہوں نے ایک ماہی گیر قاسم بھٹی کے ساتھ مل کر پاکستان میں سونے کی سمگلنگ میں اپنی اجارہ داری قائم کی۔ سیٹھ عابد کا شمار ان کامیاب سمگلروں میں ہوتا ہے جو پاکستانی تناظر میں سونے کی سمگلنگ اور پھر سمگلنگ کی معیشت میں انتہائی اہم تھے۔ ان کی طاقت کراچی کی بندرگاہ، پنجاب کی سرحد، حکومتی انتظامیہ اور سیاسی حلقوں میں تو موجود تھی ہی، لیکن وہ سرحد کے دوسری جانب اور اس سے بھی آگے بہت سے کام سر انجام دے سکتے تھے۔ لندن، دہلی اور دبئی میں عبوری رابطوں کے ساتھ سیٹھ عابد نے سن 1950 سے سن 1980 کے دوران انڈیا کی سونے کی سمگلنگ پر قائم اجارہ داری کو ختم کر دیا تھا۔ سیٹھ عابد یہ تمام تر صلاحیت سن 1950 کی دہائی کے اواخر تک حاصل کر چکے تھے۔ ان کا سمگلنگ کا نیٹ ورک لندن، دہلی، دبئی اور کراچی میں اپنے قدم گاڑ چکا تھا اور پاکستان اور انڈیا کے مابین پنجاب کے سرحدی علاقوں تک بھی پھیل چکا تھا۔ ابتدائی طور پر یہ نیٹ ورک ان کے قریبی رشتہ داروں پر ہی مشتمل تھا۔ ان کے بھائی حاجی اشرف، جو بہت فراوانی سے عربی زبان بول سکتے تھے، دبئی میں مقیم تھے، جبکہ ان کے داماد غلام سرور اکثر و بیشتر دہلی جایا کرتے تھے اور سونے کے بڑے بھارتی اسمگلر ہربنس لال سے ملاقاتیں کرتے تھے۔ سیٹھ عابد کا نام پہلی بار انڈین پریس میں اس وقت سامنے آیا جب سن 1963 میں ٹائمز آف انڈیا نے خبر دی کہ پاکستان کے گولڈ کنگ کے انڈیا میں روابط ہیں، جبکہ ان کے بہنوئی کو دہلی میں سونے کی 44 اینٹوں کے ساتھ گرفتار کیا گیا۔ برٹش ایئر ویز میں کام کرنے والے چارلس میلونی کو سیٹھ عابد کا برطانیہ میں سہولت کار قرار دیا گیا۔ سیٹھ عابد ہر برس حج پر بھی جاتی اور اس کے ساتھ ہی عرب شیخ آپریٹرز کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بناتے۔ جب ان کا سمگلنگ کا کاروبار مزید وسیع ہوا تو انہوں نے پنجاب کے سرحدی علاقے کے دیہاتوں میں رہنے والے کچھ ایجنٹس کو سونے کی سمگلنگ کی فرنچائز دی، جن میں نمایاں طور پر گھرکی، ڈیال اور آوان کمیونٹی کے لوگ شامل تھے۔ سیٹھ عابد کے درجنوں حریف تھے، لیکن کسی کے پاس بھی ان جیسی صلاحیتیں، روابط اور سرمایہ نہیں تھا۔ ان کے بہت سے حریفوں کے برعکس سیٹھ پر ان کے طویل کریئر کے دوران کبھی بھی فرد جرم عائد نہیں کی گئی، حالانکہ ان کے خلاف متعدد FIR درج کی گئی۔ سن 1950 اور 60 کی دہائیوں میں دنیا بھر میں سیٹھ عابد کی سمگلنگ کی تجارت نے فروغ پایا، جس میں کبھی کبھی انہیں ریاست کی سرپرستی بھی حاصل ہوتی ہے، اور لاہور، کراچی، دبئی اور لندن میں سرمایہ کاری اور اثاثوں کی بدولت انہیں پاکستان کے سب سے زیادہ دولت مند لوگوں میں شمار کیا گیا۔ سن 1970 کی دہائی میں سیٹھ عابد کی سمگلنگ کی وسیع کارروائیوں کو ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے دوران کچھ رکاوٹوں کا سامنا بھی رہا اور ان کے کچھ اثاثوں پر قبضہ کر لیا گیا۔ پھر سن 1974 میں کچھ ایسا ہوا جو کسی نے کبھی نہ سوچا تھا۔ لاہور شہر میں سیٹھ عابد کی رہائش گاہ پر پولیس کے ایک بڑے چھاپے میں پاکستانی کرنسی، جس کی مالیت تقریباً 12.5 بلین تھی، برآمد کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ 40 لاکھ مالیت کا سونا۔
20 लाख मालियत की स्विस घड़ियां भी कब्जे में ली गई। इस छापे में लाहौर पुलिस ने 3 गाड़ियां और दर्जन भर घोड़ों को भी अपनी तहवील में लिया, जिन्हें वाघा सरहद के आर पार गैर कानूनी सामान की नकलो हमल के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अखबारात ने इस खबर की शह सुर्खी कुछ इस तरह लगाई: पाकिस्तान की तारीख का स्मगलिंग का सबसे बड़ा केस और पाकिस्तान के गोल्ड के सेठ आबिद पर आलमी सतह पर स्मगलिंग कार्रवाइयों में मुलविस होने का इल्जाम लगाया गया। तब के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सेठ आबिद इंटरनेशनल स्मगलिंग केस के लिए खुसूसी ट्राइब्यूनल कायम किया, जिसने दर्जनों गवाहान के बयान रिकॉर्ड किए, जबकि दूसरी तरफ तलबी वारंट के बावजूद सेठ आबिद ट्राइब्यूनल के सामने पेश न हुए। यूं सेठ आबिद की अदम गिरफ्तारी का मामला न सिर्फ पाकिस्तानियों की रोजमर्रा की गुफ्तगू का हिस्सा बन गया, बल्कि भुट्टो हुकूमत के लिए रियासती रिट का भी एक टेस्ट केस बन गया। फिर पाकिस्तान के मतलूब तरीन शख्स की तलाश के लिए मुल्की तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसमें पाक फौज, पुलिस, रेंजर्स और नेवल गार्ड्स की छापामार टीमों को तश्कील दिया गया। कराची में सेठ आबिद की रिहाइशगाह पर भी छापा मारा गया, जहां से बड़ी तादाद में गैर मुल्की करेंसी और सोने की ईंटें बरामद की गई। सन 1970 के अवाइल में जब कराची कोस्टल गार्ड्स को इत्तला मिली कि सेठ आबिद नॉर्थ नाज़िमाबाद में अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने आ रहे हैं, तो वहां भी छापा मारा गया, लेकिन पुलिस की आमद से पहले ही सेठ आबिद वहां से फरार हो गए। ताहम भुट्टो हुकूमत उल्टाए जाने के चंद माह बाद सितंबर सन 1977 में सेठ आबिद ने अपनी मर्जी से ज़ियाउल हक की फौजी हुकूमत के सामने रज़ाकाराना तौर पर हथियार डाल दिए और भुट्टो हुकूमत की जानिब से अपने जब्त करदा असासों की वापसी के लिए बातचीत शुरू की। इसी साल दिसंबर में सेठ ने लेफ्टिनेंट जनरल जहांजेब अरबाब को जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज अस्पताल के तामीराती मंसूबे और अब्बासी शहीद अस्पताल के बर्न वार्ड के लिए 1,51,000 रुपए की बड़ी इमदाद दी। फिर चश्मे फलक ने यह नज़ारा भी देखा कि कल तक सोने का स्मगलर कहलाने वाला सेठ आबिद एक पुरअज़्म मुहब्बे वतन का दर्जा पा गया, जो रियासत और मुआशरे की भलाई के लिए फ़राख दिली से अतियात दे रहा था। सेठ आबिद की इस शोहरत में उस वक्त मजीद इजाफा हुआ जब इनका नाम मुल्क के जोहरी प्रोग्राम में भी सामने आया और ये मशहूर हो गया कि इन्होंने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए चंद इंतहाई मतलूब पुरसे अपने स्मगलिंग नेटवर्क और रॉकेट के जरिए पाकिस्तान मंगवा कर इस्टेब्लिशमेंट का दिल जीत लिया है। फिर एक वक्त आया जब सेठ आबिद बैनुल-अक़वामी स्मगलिंग केस पर सन 1985 में पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बहस हुई, जिसके बाद चौधरी निसार अली खान की सरबराही में कौमी असम्बली की खुसूसी कमेटी ने इस केस की तफ्तीश की जिम्मेदारी उठाई। सन 1986 में पाकिस्तान सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सेठ आबिद के जब्तशुदा 3,100 तोले सोने की वापसी की इजाज़त दे दी, जिसे सन 1958 में कस्टम हुक्काम ने कराची एयरपोर्ट पर सेठ आबिद से अपनी तहवील में लिया था। पाकिस्तानी तनाजुर में सेठ आबिद को बड़े पैमाने पर एक ऐसे शख्स के तौर पर जाना जाता है जिसने पाकिस्तान के जोहरी प्रोग्राम की तरक्की में मुआवनत करके एक स्मगलर से खुद को एक कौमी लेजेंड बनाया। बाद बहरे और गूंगे बच्चों की फलाह व बहबूद के लिए हमजा फाउंडेशन जैसे इंसान दोस्त इदारे कायम करने के अलावा सेठ आबिद ने फलाही इदारों को माली एआनत फराहम की, जिसमें लाहौर में इमरान खान का शौकत खानू कैंसर अस्पताल भी शामिल है। अगरचे सेठ आबिद ने सारी जिंदगी तशहीर से गुरेज किया, लेकिन फिर भी इन्हें बेपनाह शोहरत मिली। इनका नाम कौमी सतह पर उस वक्त फिर मशहूर हुआ जब इन्होंने एक टीवी शो में नीलामी के दौरान क्रिकेटर जावेद मियांदाद का शारजा इनिंग में इस्तेमाल होने वाला बल्ला अपने बेटे के लिए 5 लाख रुपए में खरीदा। बाद की ज़िंदगी में सेठ आबिद के हवाले से अखबारों की सुर्खियाँ इनकी मुजरिमाना कार्रवाइयों की वजह से नहीं बनी, बल्कि लाहौर में इनके जवां साल बेटे के कत्ल की वजह से बनी। याद रहे कि इनकी ज़ेर मलकियत एयरलाइन हाउसिंग सोसाइटी में ज़मीन के तनाज़े पर इनके बेटे सेठ हाफिज़ अय्याज अहमद को कत्ल कर दिया गया था, जिसके बाद सेठ आबिद मुकम्मल तौर पर गोशा गुमनामी में चले गए। सन 1990 की दिहाई तक वो लाहौर के मुख्तलिफ मुकामात पर वसी प्रॉपर्टी रखने की वजह से शहर के सबसे ज़्यादा वसाइल रखने वाले प्रॉपर्टी डेवलपर बनकर उभरे। वो कराची में भी कई जायदादों के मालिक थे और पैनामा लीक्स में नाम आने के बाद इन्होंने अपने असासे ब्रिटिश वर्जन आइलैंड में मुंतकिल कर दिए थे। स्मगलिंग की दुनिया में इनके कारनामों के बारे में बहुत सारी कहानियाँ मौजूद हैं। मीडिया आज भी सेठ आबिद को एक रोमानवी किरदार बनाकर पेश करता है और इनके फरार और ग्लैमर से भरी जिंदगी पर बात की जाती है। जब अखबारात ने इन्हें बदनाम ज़माना पाकिस्तानी सोने के बादशाह स्मगलर की हैसियत से पेश किया, तो सेठ ने इसके खिलाफ एहतजाज किया और अपने आप को ऐसे लोगों में से एक शख्स के तौर पर पेश किया जिसने सोने को आम लोगों की रसाई तक पहुंचाया। सरहदी कामों के बारे में दुनिया के सामने अपने विजन को वाज़ेह करते हुए सेठ आबिद ने लाहौर के एक अखबार के एडिटर को बताया कि मुझे सोने का बदनाम स्मगलर क्यों कहा जाता है। मैं अपनी बहनों और बेटियों को शादियों के लिए सस्ता सोना फराहम कर रहा हूँ। मैं मुआशरे और रियासत के लिए उम्दा खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। किसी भी तारीफ और पहचान की बजाय मैं बदनाम हो चुका। सेठ आबिद अब वफात पा चुके हैं, लेकिन उन्हें बतौर एक कामयाब स्मगलर, सोने का ताजर, स्टॉक मार्केट एक्सचेंजर, इंसान दोस्त और सबसे बढ़कर बतौर रियल एस्टेट का एक बहुत बड़ा नाम याद रखा जाएगा।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।